اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فارسی گرامر کے 26ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ پچھلے 25ویں لیکچر میں آپ نے فعل حال کا بیان پڑھا، فعل حال کی تعریف، اس کے بنانے کا قاعدہ پڑھا اور ہم نے سوالات کو حل کیا۔ آج انشاءاللہ العزیز فعل حال کے اس بیان کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ جو سبق باقی رہ گیا تھا، ہم نے صیغوں کو حل کرنا تھا اور کچھ گردانیں کرنی تھی، تو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم گردانوں کو کریں گے اور صیغوں کو حل کریں گے۔ تو چلے پہلے گردانیں کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو کچھ مصادر بتلائے تھے۔ شنیدن سننا سے شنود مضارع، اور اراستن سے ارایت مضارع، اسی طرح پسندیدن سے پسندد مضارع، نواختن سے نوازت مضارع اور دادن سے دہد مضارع۔ آج انشاءاللہ اس سے گردانے کرتے ہیں۔ پہلے ہم شنیدن سے کرتے ہیں گردان۔ فعل حال مثبت معروف کی گردان شنیدن سے مضارع آتا ہے شنود، تو مضارع سے پہلے ہم می یا ہمی کا اضافہ کریں گے، تو گردان یوں بنے گی: می شنود، می شنوند، می شنوی، می شنوید، می شنوم، می شنویم۔ ترجمہ ہوگا: وہ سنتا ہے، وہ سنتے ہیں، تو سنتا ہے، تم سنتے ہو، میں سنتا ہوں، ہم سنتے ہیں۔ اب اسے مجہول کریں گے۔ اب شنود سے شنودہ میشود نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو مضارع مجہول سے بنائیں گے۔ وہ اس طرح کے مضارع مجہول میں ہا شود سے پہلے ہم می یا ہمی کا اضافہ کریں گے، تو اس سے شنیدہ سے مضارع مجہول کیا آتا ہے؟ شنیدہ شود، شنیدہ شود۔ تو ہم شود سے پہلے می یا ہمی کا اضافہ کریں گے تو فعل حال مجہول کی گردان بنے گی۔ توجہ سے دیکھیں: شنیدہ می شود، شنیدہ می شوند، شنیدہ می شوی، شنیدہ می شوید، شنیدہ می شوم، شنیدہ می شویم۔ ترجمہ ہوگا: وہ سنا جاتا ہے، وہ سنے جاتے ہیں، تو سنا جاتا ہے، تم سنے جاتے ہو، میں سنا جاتا ہوں، ہم سنے جاتے ہیں۔ آگے ہم کرتے ہیں اراستن سے۔ اراستن سے ارایت مضارع آتا ہے: می اراید، می ارایند، می ارائی، می ارایید، می ارایم، می ارائیم۔ ترجمہ ہوگا: اراستن کا معنی ہوتا ہے سنوارنا، تو می ارایت اس کا ترجمہ ہوگا: وہ سنوارتا ہے، وہ سنوارتے ہیں، تو سنوارتا ہے، تم سنوارتے ہو، میں سنوارتا ہوں، ہم سنوارتے ہیں۔ اب اسی سے مجہول کرتے ہیں، تو آئے گا: اراستہ می شود، اراستہ می شوند، اراستہ می شوی، اراستہ می شوید، اراستہ می شوم، اراستہ می شویم۔ وہ سنوارا جاتا ہے، وہ سنوارے جاتے ہیں، تو سنوارا جاتا ہے، تم سنوارے جاتے ہو، میں سنوارا جاتا ہوں، ہم سنوارے جاتے ہیں۔ یہ توجہ کرنی ہے کہ معروف اور مجہول میں کتنا فرق ہے۔ یعنی معروف کو تو ہم مضارع سے ہی بنائیں گے کہ جو مضارع کا صیغہ آتا ہے اس سے گردان چلے گی، لیکن جو مجہول کا صیغہ ہے وہ ماضی کا صیغہ آئے گا۔ ماضی سے بنتا ہے، ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود کا اضافہ کر کے بنتا ہے مضارع مجہول، اور اسی کے شود کے شروع میں می ہمی لگا کر بنے گا حال مجہول۔ تو یہ آپ نے توجہ رکھنی ہے اس چیز پر۔ چلتے ہیں آگے۔ اراستن سے کر لیا، آگے مصدر ہے جی پسندیدن۔ پسندد مضارع آتا ہے، تو می پسندد، می پسندند، می پسندی، می پسندید، می پسندم، می پسندیم۔ اس نے، وہ پسند کرتا ہے، وہ پسند کرتے ہیں، تو پسند کرتا ہے، تم پسند کرتے ہو، میں پسند کرتا ہوں، ہم پسند کرتے ہیں۔ اب مجہول: پسندیدہ می شود، پسندیدہ می شوند، پسندیدہ می شوی، پسندیدہ می شوید،
पसंदीदा मी शवम पसंदीदा मी शवेम, वो पसंद किया जाता है, वो पसंद किए जाते हैं, तू पसंद किया जाता है, तुम पसंद किए जाते हो, मैं पसंद किया जाता हूँ, हम पसंद किए जाते हैं। चलते हैं आगे। नवाख्तन नवाजना, नवाख्तन से हम फ़ेल हाल मारूफ की गर्दान करते हैं, इससे नवाजत मुजारत है। नवाख्तन से नवाजत मुजारे आपने अच्छे तरीके से रटने हैं, फिर ही आप गर्दाने कर सकेंगे और सीगों को हल कर सकेंगे। इसीलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मुजारों को अच्छे तरीके से खूब रटना है। अब नवाख्तन से आपको कहा जाए कि फ़ेल हाल मारूफ की गर्दान करो, अब आपको मुजारे याद ना हो तो आप कैसे गर्दान कर सकेंगे, या कोई सीगा आ जाए फ़ेल हाल का, आप कैसे पता आपको चलेगा कि इसका माना क्या है, इसका मस्तर क्या है। तो इसलिए मुजारों को भी अच्छे तरीके से आपने खूब रटना है। नवाख्तन से नवाजत मुजारे आता है, तो इसकी गर्दान भी होगी मी नवाजद, मी नवाजंद, मी नवाजी, मी नवाजेद, मी नवाजम, मी नवाजेम। वो नवाजता है, वो नवाजते हैं, तू नवाजता है, तुम नवाजते हो, मैं नवाजता हूँ, हम नवाजते हैं। इसी तरह मजहूल करते हैं। अब नवाजदा मी शवद नहीं आएगा, बल्कि नवाख्ता, नवाख्ता मी शवद। तो मजहूल की गर्दान यूँ होगी नवाख्ता मी शवद, नवाख्ता मी शवंद, नवाख्ता मी शवी, नवाख्ता मी शवेद, नवाख्ता मी शवम, नवाख्ता मी शवेम। वो नवाजा जाता है, वो नवाजे जाते हैं, तू नवाजा जाता है, तुम नवाजे जाते हो, मैं नवाजा जाता हूँ, हम नवाजे जाते हैं। चलते हैं आगे। दादन देना, इससे हम गर्दान करते हैं। दादन से दहद मुजारे आता है। अब फ़ेल हाल मारूफ की गर्दान यूँ होगी मी दहद, मी दहंद, मी दही, मी दहेद, मी दहम, मी दहेम। अब इनके शुरू से मी को अगर हटा दे तो ये सारी की सारी गर्दान ये फ़ेल मुदारे की गर्दान होगी। मी को अगर ख़त्म कर दे और मी को लगा दे तो ये फ़ेल हाल की गर्दान है। यानी फ़ेल हाल और फ़ेल मुजारे की गर्दान बिल्कुल सेम होती है। फ़र्क ये होता है कि मुजारे की गर्दान मी या हमी के बगैर होती है, जबकि हाल की गर्दान मी या हमी के साथ होती है। इसके शुरू में मी या हमी का इजाफा होता है। तो इसका तर्जुमा होगा वो देता है, वो देते हैं, तू देता है, तुम देते हो, मैं देता हूँ, हम देते हैं। दादन को माना देना। अब मजहूल दादा मी शवद, दादा मी शवंद, दादा मी शवी, दादा मी शवेद, दादा मी शवम, दादा मी शवेम। वो दिया जाता है, वो दिए जाते हैं, तू दिया जाता है, तुम दिए जाते हो, मैं दिया जाता हूँ, हम दिए जाते हैं। तो उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आपने गर्दानें समझ ली होंगी। इसी तरह आप दीगर मसादर से भी जिनके मुजारे आपको याद हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ख़ुद गर्दानें बना सकेंगे। चलते हैं जी आज के सबक की तरफ, जो हमने सीगों को हल करना है। ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो चुके हैं, तवज्जो के साथ आप देखें। मी गोयम, मी गोयम हम इसका तर्जमा करेंगे और सीगा बताएंगे। मी गोयम मैं कहता हूँ, मी गोयम मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ। सीगा वाहिद मुतकल्लिम फ़ेल हाल मुस्बत मारूफ अज गुफ्तन कहना। चले आगे। परवरदा मी शवंद वो पाले जाते हैं, वो पाले जाते हैं। सीगा जमा गायब फ़ेल हाल मुस्बत मजहूल अज परवर्दन पालना। नमी, नमी खानद, नमी खानद वो, नमी खानद वो नहीं पढ़ता है, वो नहीं पढ़ता है। अब देखें ये मी के शुरू में नून आ गया है, जब नून नाफिया लगाना हो तो ये मी या हमी के शुरू में आएगा, तो ये बन जाएगा नमी, मी से नमी। नमी खानद वो नहीं पढ़ता है। अगर मी खानद होता तो वो पढ़ता है, और नमी खानद वो नहीं पढ़ता है। सीगा वाहिद गायब फ़ेल हाल मनफी मारूफ, ये मनफी है, मनफी मारूफ अज खामदन पढ़ना। तलबीदा शवेद, तलबीदा शवेद। अब ये देखें तलबीदा इसमें मी हमी नहीं आई, तो इधर अक्सर तलबा गलती कर जाते हैं कि इसको, चूँकि ये फ़ेल हाल के अंदर ये सीगा आ गया तो अब इसको फ़ेल हाल का सीगा बनाएंगे, जबकि ये फ़ेल मुदारे का सीगा है, ये फ़ेल मुदारे का सीगा है, ये मी हमी के, मी या हमी के बग़ैर है। तो तलबीदा शवेद, तलबीदन का माना बुलाना। तो तलबीदा शवेद तुम बुलाए जाओ, तुम बुलाए जाओ। वो बुलाया जाए, वो बुलाए जाए। तू बुलाया जाए, तुम बुलाए जाओ। यूँ तर्जुमा को तुम बुलाए जाओ। सीगा जमा हाजिर,
सिगा जमा हाजिर फ़िल मुज़ारे, सिगा जमा हाजिर फ़िल मुज़ारे मुस्बत मजहूल अज तलबीदन बुलाना। नमी खुरेम, हम नहीं खाते हैं, हम नहीं खाते हैं, सिगा जमा मुतकल्लिम फ़िल हाल मनफी मारूफ अज खुर्दन खाना। नमी खुरेम। चले, मी नोशी, मी नोशी, तू पीता है, नोशीदन का माना पीना, नोशद नोशंद नोशी और मी शुरू में आ गया तो मी नोशी तू पीता है, सीगा वाहिद हाज़िर फ़िल हाल मुस्बत मारूफ अज नोशीदन पीना। अज़ारिदा मी शवेद, आगे सीगा अज़ारिदा मी शवेद, अज़ारिदा मी शवेद, अज़ारिदर को बना सताना तो अज़ारिदा मी शवेद, तुम सताए जाते हो, तुम सताए जाते हो, सीगा जमा हाजिर फ़िल हाल मुस्बत मजहूल अज अज़ारिदन सताना। चले आगे, मी परवरी, तू पालता है, बी परवरी तू पालता है, सीगा वाहिद हाज़िर फ़िल हाल मुस्बत मारूफ अज परवर्दन पालना। चले आगे, मी शवम, मी शवम, मैं, मी शवम मैं होता हूँ, मैं होता हूँ, शुदन का बना होता है होना और इससे शब्द मुज़ारे आता है। ये चूँकि आपने मस्तर और इसका मुज़ारे पढ़ा नहीं है आपने, तो इसलिए इधर मुनासिब नहीं था इस सीगे को लेके आते। चले खैर, शुदन से वैसे मैंने आपको बताया हुआ है, शुदन से शवद मुज़ारे आता है, शवद शवंद शवी शवेद शवम, शवम तो शुरू में मी या हमी लगाएं तो मी शवम या हमी शवम, यो फ़िल हाल का सीगा बन जाएगा। मी शवम मैं होता हूँ, शुदन का मना होना, वो होता है या वो हुआ है या वो हुए हैं, ठीक है, मैं हुआ हूँ या हम हुए हैं, इस तरह इन मानों में यह तर्जमा होगा इसका। तो यह सीगा वाहिद मुतकल्लिम फ़िल हाल मुस्बत मारूफ अज शुदन होना। चलें आगे, आगे सीगा आ रहा जी नमी नोशंद, नमी नोशद, नोशीदन पीना और नोशद मुज़ारे, नमी नोशद वो नहीं पीते हैं, सीगा जमा गायब फ़िल हाल मनफी मारूफ अज नोशीदन पीना। आ गया जी शनाख्ता नमी शवद, शनाख्ता नमी शवद वो नहीं पहचाना जाता है, वो नहीं पहचाना जाता है, शनाख्ता नमी शवद, सीगा वाहिद गायब फ़िल हाल मनफी मजहूल, मनफी मजहूल अज शनाख्तन पहचाना, वो नहीं पहचाना जाता है। चलते हैं आगे, फ़ारसी बनाओ। वो पढ़ता है, वो पढ़ता है, खानदन का माना पढ़ना, वो पढ़ता है तो मी खानद, मी खानद वो पढ़ता है। तू पाला जाता है, तू पाला जाता है, तू पाला जाता है, परवरदा मी शवद, परवरदा मी शवद, तू पाला जाता है, परवरदा मी शवी, परवरदा मी शवी तू पाला जाता है, सीगा वाहिद हाज़िर फ़िल हाल मुस्बत मजहूल अज परवर्दन पालना। मैं नहीं पीता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ, नोशीदन पीना, मैं नहीं पीता हूँ, नमी नोशम, नोशम ज़्यादा रहता है, नमी नोशद, नमी नोशंद, नमी नोशी, नमी नोशेद, नमी नोशम, नमी नोशम, तो ये अगर नमी नोशम मैं नहीं पीता हूँ, सीगा वाहिद मुतकल्लिम फ़िल हाल मनफी मारूफ अज नोशीदन पीना। हम नहीं सताए जाते हैं, हम नहीं सताए, अगले पेज पे साथ देखें, हम नहीं सताए जाते हैं, हम नहीं सताए जाते हैं। अज़ारिदा, अज़ारिदा नमी शवेम, अज़ारिदा नमी शवेम, अज़ारिदा नमी शवेम, हम नहीं सताए जाते हैं, सीगा जमा मुतकल्लिम फ़िल हाल मनफी मजहूल अज अज़ारिदन सताना, हम नहीं सताए जाते हैं। वो बख्शे जाते हैं, बख्शीदन बख्शना, वो बख्शे जाते हैं तो आएगा बख्शीदा मी शवंद, बख्शीदा मी शवंद वो बख्शे जाते हैं, सीगा जमा गायब फ़िल हाल मुस्बत मजहूल अज बख्शीदन बख्शना। मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, मी नवीसम, नविस्तन लिखना, नवीसत मुज़ारे तो मी नवीसम मैं लिखता हूँ, सीगा वाहिद
متکلم فعل حال مثبت معروف از نوشتن لکھنا، میں تم نہیں بلائے جاتے ہو، تم نہیں بلائے جاتے ہو، تلبیدہ نمی شوید، تلبیدہ نمی شوید، تلبیدہ نمی شوید، تم نہیں بلائے جاتے ہو، تلبیدہ نمی شوید، صیغہ جمع حاضر فعل حال مثبت مجہول از تلبیدن بلانا، تم نہیں بلائے جاتے ہو، تلبیدہ نمی شوید۔ تو یہ آج آپ کے صیغے بھی کمپلیٹ ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی فعل حال کا بیان بھی کمپلیٹ ہوا۔ تو اس کی آپ اچھے طریقے سے مشق کریں، مشق کرنا بہت ضروری ہے، یوں سمجھے کہ یہ تکرار بھی ہے، مشق بھی ہے، اور العلم بالتکرار، تکرار کے ساتھ ہی علم حاصل ہوتا ہے، اور جو چیز یاد کر کے لکھ لی جائے وہ زیادہ پختہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ سبق کو ضرور لکھا کریں، بالخصوص ان صیغوں کو آپ لکھیں، پھر اس کے بعد زبانی کتاب سے دیکھ کے آپ لکھیں، پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس لیکچر کو دیکھیں، جہاں کوئی غلطی ہو تو پھر اس غلطی کو آپ دور کریں۔ اسی طرح آپ کوشش کیا کریں کہ جب میں آپ کو مصادر دیتا ہوں تو یعنی اس کے مضارع بتلاتا ہوں تو اس کے مضارع خود یاد کر کے خود سے آپ گردانوں کو بھی حل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اس کے ساتھ آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی اور خود سے گردانے لکھنے کی، بنانے کی، صیغوں کو حل کرنے کی ایک آپ کے اندر قوت پیدا ہوگی، صلاحیت پیدا ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔